الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احترت بدرب لا طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور. تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شناعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فرد نظرهم في النكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهني يقطع ولا في جبني يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها
الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa kulli mu'allimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات وإلى مؤلف هذا الكتاب السيد علوي بن عباس المالكي الحسني ووالده السيد محمد المالكي خصوصا إلى الإمام عبد الله بن علي بن محمد الحداد ولجميع مشايخنا أينما كانوا وخصوصا إلى الشيخ ومربي الشيخ مشروني سوري البنجري إلى سيدنا حبيب عبد الله بن عبد القادر عليه يدرس سيدنا عباس بن محمد عليه يدرس وإلى أستاذ عبد الله بن سبحان ولجميع مشايخنا أينما كانوا إلى أمواتنا وأمواتكم أجمعين ولجميع أموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالح وعلى كل ما نبي سلف الصالح بنية القبول وتمام كل سون ومأمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. At-targhib fil jamaah wal imamah wa tarhibu min at-takhallufi 'anil jamaah. Motivasi di dalam salat berjamaah dan menjadi imam dalam berimaman. Dan ini ancaman bagi orang yang tidak ikut dengan berjamaah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah lebih afdal ketimbang salat sendirian dengan perbedaan 27 derajat. Ya. Lebih afdal, bukan sama, lebih afdal, lebih. Berarti yang menpian kita nih kada bisa berjamaah, bisa sendirian, maka isanya ulangi 27 kali. Ayo Pak Isa 27 kali 4 rakaat. Ayo. Tetap kada mengalahkan berjamaah, ganjarannya, fadilahnya. Ya. Ada cerita dalam kitab I'anatut Talibin. Ada seorang tuan guru. Tuan guru ini banyak tamu. Kemudian datang tamu kisah cerita. Akhirnya masuk waktu sholat, tamu ini masih aja. Pas ketika tamu ini pulang, beliau langsung bergegas mencari masjid yang mana ada masjid berjamaah.
Rupanya terkeliling kampung di situ, semua masjid yang ada sudah habis berataan jamaah, kosong sudah. Maka dengan penuh penyesalan beliau mengulang sholatnya berapa? 27 kali. Diulangi 27 kali sembahyang. Akhirnya mungkin keuyuhan tidur. Ketika beliau tidur, mimpi orang soleh beda dengan mimpi kita. Mimpi orang soleh itu juz'un minan nubuwah, bagian dari kenabian. Memang nabi tidak ada lagi, wahyu sudah tidak ada lagi, tetapi percikan-percikannya apakah masih ada? Ada. Apa itu? Mimpi orang soleh, mimpi baik dari orang soleh, orang yang jujur, para alim ulama. Mimpi sini, ketika mimpi itu berada dalam arena pertarungan, balapan. Mungkin bahari kan orang kalau ada motor, kuda. Nah beliau itu salah satu peserta dari balapan kuda. Ketika balapan, kuda beliau ini lelet, lambat, sedang dipukul, dicambuk, dipecut. Kadang mau melaju-laju, ketinggalan aja. Akhirnya disalib dengan orang. Ketika orang itu menyalib, membalap, dipandirinya, jangan dipukuli kuda, kasihan. Gimana pak supaya laju? Kamu tidak bisa juga ngejar kami. Jangan disiksa kuda, kada bisa juga ngejar kami. Kenapa di sini? Ini gampang, kada berjamaah. Kada berjamaah. Ketika bangun menangis orang dulu. Ya. Berjamaah ini minimal 2 orang. Makanya kalau kita tidak sempat ke masjid, bawai adik, dibawai bini, dibawai, supaya mendapatkan pahala jamaah. Bahkan di dalam aturan fikih diperbolehkan mengulang sholat untuk mencari jamaah. Sudah seorang nih ketinggalan jamaah, sembahyang sorangan, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullah. Datang berdua masuk masjid berjamaah berdua. Nah, disunahkan untuk sholat lagi kita. Kenapa dianjurkan sholat lagi? Untuk mengambil pahala jamaah. Atau diminta tolong sama orang. Sudahkah sembahyang? Sudah sembahyang. Di mana? Di masjid berjamaah. Anu nagani aku berjamaah lagi. Sembahyang laginya, sedekahnya ganal, lebih ganal daripada jut. Kenapa? Memberikan orang pahala 27 lebih afdol. Bisa membantu orang untuk mendapatkan pahala jamaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi laqad hammamtu an amura bihatabin ayuhtataba summa amura bis salah wa yu'adzana laha summa amura rajulan faya'umman nas summa ukhalifa ila rijalin fa uharrik alaihim buyutahum muttafaqun alaih. Ujar Nabi, demi Allah, ini bahasanya, demi zat yang diriku berada dalam genggaman kekuasaannya. Siapa? Allah. Cuma Nabi rancak sering bersumpah dengan kalimat itu, demi zat yang diriku berada dalam genggaman kekuasaannya. Sering Nabi bersumpah tuh begitu sering. Kalau mau disingkatnya ya sama demi Allah, nah gitu. Aku sungguh berkeinginan kuat, sungguh berkeinginan kuat bahwa aku perintahkan untuk hatab, bayu bakar yang dicari, dikumpulkan.
menyuruh mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku perintahkan orang sholat, lalu muazin azan. Lalu aku perintahkan orang untuk mengimami manusia, jadi imam. Kemudian aku menyelisihi beberapa orang laki-laki yang maka aku bakar atas mereka rumah-rumah mereka. Artinya ya, Nabi ini hendak benar rasanya membakar rumah-rumah yang kadang mau berjamaah tuh nah. Saking pun artinya Nabi, aku tuh hendak mengumpulkan kayu bakar, lalu ketika orang sembahyangan ku datangi siapa-siapa yang gak ada sembahyang mau ku bakar aja rumahnya. Bahasanya nah gitu, bahas sederhananya. Saking Nabi itu hendaknya kita berjamaah. Bukan hanya jamaah ini, bukan hanya jamaahnya ya Pak, pahalanya bukan hanya itu, tapi nilainya ada siar. Siar kita tuh kada semua kita bisa berdakwah lewat lisan, tapi semua orang bisa menjadi pendakwah dengan kegiatan amalnya masing-masing. Dengan niatnya pergi ke masjid, itu menjadi motivasi buat orang-orang yang kuliah ke masjid. Jadi berdakwahnya ya, dengan kegiatannya, dengan perilakunya berdakwah. Apalagi dalam jamaah itu persatuannya ada, apalagi silaturahimnya ada. Orang nang rancak ke masjid, dia mesti bertemuan juga dengan orang-orang nang rancak ke masjid. Nah, kalau nya bertemuan silaturahim, karena pahala silaturahim itu besar. Belum lagi karena bersalaman, salaman itu kan sunnah Nabi juga. Ya, makanya sangat dianjurkan bersalaman itu habis subuh dengan habis asar. 2 waktu itu sangat ditekankan. Jadi bolehkah bersalaman habis sembahyang 5 waktu? Siapa yang melarang? Tapi kalau kita bicara di antara 5 waktu itu yang mana lebih dianjurkan untuk bersalam-salaman? Ya kan habis sembahyang kan wirid, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, salaman gitu. Yang mana yang ditekankan? Habis asar dan habis subuh. 2 waktu ini ditekankan. Maghrib Bang bisa, Isya Bang boleh, bagus juga, zuhur bagus, tapi paling bagusnya subuh. Dan kenapa jadi subuh dan asar? Karena itu waktu pergantian malaikat, sip-sipnya malaikat malam itu ketika tugas di waktu malam, turunnya di waktu asar. Yang malam tadi masuklah yang masuk siang, turunnya waktu subuh. Jadi malaikat ini bertemu di 2 waktu ini. Malaikat itu kan banyak daripada manusia. Tempat-tempat kebaikan itu dihadiri oleh para malaikat. Maka masjid-masjid itu kalau dikatakan di majelis saja malaikat hadir, apalagi di masjid. Maka mudah-mudahan bersalaman juga dengan malaikat secara kada sadar. Ya, coba jangan dong menyangka kawan kamu ini malaikat kan ya. Biasanya kada pernah ke masjid, ya ke masjid nih bersalaman. Lain. Ya. Asar dan ba'da subuh itu dianjurkan untuk bersalam-salaman. Kalau yang bersalam-salaman ujar Nabi, maka sebelum tangannya itu berpisah, maka dosa di antara keduanya itu berguguran. Itu didapatkan di mana? Jamaah. Jadi bukan hanya itu, jadi banyak yang, makanya Nabi menganjurkan sekali untuk berjamaah.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imamu dhaminun wal muadzanu mu'taman Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzin. Orang yang jadi imam, orang yang muadzin dapat doa Nabi khusus. Kata Nabi, imam itu menjadi penanggung jawab. Imam itu penanggung jawab. Al-imamu dhamin, imam itu penanggung jawab. Maka kalau pian hendak mencari penanggung jawab, jangan yang abal-abal. Cari orang yang memang tepat untuk dijadikan imam. Pian jalan keluar kota, kalau ada supir beberapa orang, pian cari yang berpengalaman. Ya, kenapa? Lebih aman, lebih tentram rasanya hati. Kenapa? Sidin pengalaman, sidin ahli nyupir. Nah, itu dalam dunia, apalagi tentang akhirat. Kita berjalan menuju Allah. Kendaraan kita adalah sholat. Siapa imamnya? Itulah supirnya. Nah, menjamin dia. Sedangkan orang yang wal muadzanu mu'taman, orang yang wal muadzinu dia mu'taman, orang yang menjadi muadzin yang mengumumkan masuk waktu, maka dia mu'taman, dia diberi keamanan, diberi keselamatan, keamanan, ya, tenang hidupnya. Kalau imam menjadi penjamin, kalau muadzin menjadi pengamannya orang yang sembahyang. Lalu Nabi katakan, Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah beri petunjuklah para imam. Jadi Nabi berdoa, ya Allah bimbinglah para imam masjid. Waghfir lil muadzin, ampunilah dosa-dosanya orang nang azan. Ini doa Nabi khusus. Doa khusus Nabi. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima. At-tarhibu minat tatwili wa man ayya umar rajula qauman wa man ayya umar rajulu qauman wa hum lahu karihun. Nah, ini sekarang temanya penting juga nih. Ancaman dari memanjang-manjangkan sembahyang ketika jadi imam. Ketika jadi imam, dan ancaman buat imam yang dibenci oleh makmumnya, yang kada disetujui. Setiap sidin maju begurunum di belakang, begurunum apa begurunum apa bahasa Indonesianya? Bisik-bisik tetangga. Kalau sidin maju jadi imam, di belakangnya banyak tuh yang mandirkan. Ribut, tapi kada nyaring bang, ya, begosipan di belakang. Nah, itu makruh jadi imam. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu qala shalla Mu'adz bi ashabihi al-isya. Sayyidina Mu'adz itu pernah sembahyang dengan sahabat-sahabatnya. Fatawala alaihim. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini ketika sidin jadi imam di zaman itu panjang sembahyangnya, panjang. Faqala lahun Nabi, maka Nabi kasih teguran kepada Sayyidina Mu'adz, aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz, kamu mau bikin fitnah kamu? Kamu bikin fitnah, artinya kamu mau bikin ribut kah? Artinya orang satu kampung ini daur tumbuh ribut gara-gara imamnya panjangnya. Ya. Mungkin sidin baca Baqarah
1 rakaat. Rakaat kedua Ali Imran. Habis Isya 2 jam. Panjang. Lalu kata Nabi, idza amamta faqra bisamsi wa duhaha. Kalau kamu jadi imam maka baca aja dengan surah As-Samsi wa duhaha. Ya sekedar-kedar itulah. Asy-syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Itu ayat panjang dikit pada waktu duha aja. Wasabbihisma rabbikal a'la, dan baca juga sabbihisma rabbikal a'la wal laili idza yaksha. Artinya kadar panjangnya kini sedang baca al-a'la, al-ataka, baca ad-duha, itu sedang aja, jangan panjang-panjang. Makanya kata Rasulullah, idza amma ahadukum, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif. Apabila mengimami salah seorang kalian orang banyak manusia, maka ringan-ringan aja, jangan berpanjang-panjang, jangan. Fa inna fihi musaghir, karena di antara mereka tuh ada kekanakan. Kanakan tuh kadang bisa dibawa lawas, ribut dia. Wal kabir, ada orang tua ya, habis begatar batis sidin ya. Tapi Jumat bang panjang, Jumat itu memang sunnahnya memang baca sejadah dengan al-insan ya, itu kada panjang berarti menurut Nabi ya. Dan wadal hajah, dan ada orang yang ada hajat namanya subuh ini, kadang orang hendak bahira lah, ada makamih lah, maka imam panjang mana ya, birit-birit yang mau menahani. Wa idza shalla wahda, apabila salah seorang kalian itu sembahyang sendirian, fal yusalli kaifa syaa, maka sembahyanglah dia, salatlah dia sekarep dewe, sarah aja, mau panjang kayak apa aja terserah, amun sendirian. Ini dibalik, amun depan orang panjang, amun sendirian kilat, paket kilat, kilat. Kulhu aja, kuliah kulhu annas, kulhu annas. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, salah satu la yaqbalullahu minhum shalah. Ada 3 kelompok yang Allah tidak terima salat mereka. 3 orang kelompok ini tidak Allah terima salatnya, ujar Nabi dalam hadis riwayat Abu Daud. Kama qala Rasulullah. Apa yang pertama? Man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Orang yang maju memimpin dari satu kaum sedangkan kaum itu tidak ketuju. Sidin jadi imam, maju hendak terus jadi imam. Tapi orang di belakang tidak ada yang suka. Tapi pede aja Sidin. Ya. Pede aja, mengandalkan pede aja, jadi maju ya. Padahal orang banyak protes, disampaikan protes, kada juga percaya. Orang nang ngotot bahasanya anak jadi imam padahal makmumnya kada ketuju. Itu yang pertama, tidak Allah terima salatnya. Yang kedua, warajulun ya'tis salata dibaron. Seorang laki-laki yang mendatangi salatnya dibaron. Ayatiha ba'da fawati waqtiha wa idbarihi. Lambat-lambat kena ujung-ujungnya sembahyangnya di luar waktu. Sudahkah berjuhur? Belum. Sudahkah berjuhur? Belum. Karena ada juga kesibukannya. Ada apa? Allahu Akbar. Ya, sarahlah, sebenarnya belum berjuhur lagi jar. Nah, lalunya berjuhur, enggak ada diterima juhurnya. Cuma Pak,
wajib kayaknya berjuhur, tetap wajib. Kalau kada berjuhur, double dosanya. Sudah seorang kada bersembahyang, kada mau qada lagi. Ya. Yang kedua, yang ketiga warajulun i'tabada muharrar. Seorang yang i'tabada beribadah dia hal keadaannya muharraran. Tahu maknanya dulu nah, warajulun i'tabada muharraran. Azallahu hurran faja'alahu abdan lahu ta'diyan wa dhulman. Sumat mencari makna. Warajulun i'tabada muharraran, seseorang yang i'tabada menjadikan budak orang yang merdeka. Ya kalau hari ini kan perbudakan tidak ada lagi. Tapi bisa jadi kalau kita tarik ke zaman sekarang, maka orang yang memperbudak orang lain. Nah, memperbudak orang lain, menipu orang lain. Orang itu ditipunya habis ratusan juta, akhirnya orang itu keteteran bayar hutang gara-gara ditipu. Kerja sana begawi sana sini untuk melunasi hutangnya, ditipu orang, itu masuk sembahyangnya kada diterima karena memperbudak orang secara tidak langsung. Atau mau olah bangunan, mau olah rumah, mau olah pabrik, mau olah toko, apapun. Atau lalu ada anak buah, cuma kada digajinya, duit adanya kabur. 6 bulan, 3 bulan orang begawi kada digaji. Artinya dia kalau ini membayari kan artinya rekan bisnis. Tapi kalau ini diperkerjakan cuma kada digaji, sama memperbudak katanya. Itu sama tuh berarti kalau konteksnya kita tarik, karena perbudakan kan tidak ada lagi. Faja'alahu abdan lahu ta'diyan wa dzulman, dia menjadikan seseorang itu menjadi hamba untuk dia, tapi dengan cara yang berkekerasan dan zalim, lampau batas. Fahadza khasmullah ya, ini musuhnya Allah Ta'ala. 3 nih kada diterima sembahyangnya. Nah sekarang ancaman buat orang yang mendahului imam, minal mururi baina yadil musallin, dan orang yang lewat di hadapan orang yang sembahyang. Tapi sidin sembahyangnya di depan pintu, oh salah sidin berarti, salah kita. Tujuan sembahyang depan pintu, orang lewat. Kenakah ancaman ini? Kada kena, yang salah yang sembahyang.
banyak luasnya masjid Pak, mencari di depan pintu menghalangi orang sembahyang. Kenapa depan menghalangi orang sengaja aja supaya kada bulik. Itu lain cerita. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wa'lam annal musara'ata ilal khairat wal muhafazata 'alal ibadat wal mudawamati 'ala ta'ati da'bul anbiya wal awliya fi bidayatihim wa nihayatihim. Harus kamu ketahuilah bahwasanya bersegera di dalam kebaikan, bersegera dalam kebaikan. Kalau ada niat jangan tunda-tunda. Duit ada, kesempatan ada, hendak berumrah tulak. Duit ada, kesempatan ada, hendak bersedekah, sedekahkan. Duit ada, kesempatan ada, biniannya ada, kawin. Apapun ya pokoknya, kalau ada kesempatan dan kelapangan jangan nunggu-nunggu. Nah, bergegas, bersegera di dalam kebaikan dan menjaga ibadah dengan konsisten di dalam ketaatan, itu adalah apa? Da'bul anbiya wal auliya. Itulah gaya didikannya para nabi dan para aulia. Itu konsep ibadahnya para anbiya dan aulia. Di awal-awal perjalanan mereka, nah kayak kita ini kan awal nih, pemula nih, mungkin tapi pian sudah mungkin naik kelas sudah. Nang masih awal-awal nih, hendak sembahyang aja masih kulir, hendak tahajud malam masih memaksa, syukur-syukur subuhnya berjamaah. Jamaahnya kada, sembahyang malamnya kadang ketinggalan, masih pemula. Nah, tapi itu Bang dia tetap. Jadi baik para pemula dari kalangan mereka para nabi dan aulia, atau ketika mereka sudah di puncak. Nah, pemulanya artinya orang yang masih awal-awal berjalan menghadap Allah Ta'ala dalam karirnya. Artinya pangkat terendah dari para aulia. Wa nihayatihim, dan orang yang memiliki pangkat tertinggi nang kelas-kelas jenderalnya para wali-wali kutubnya. Berarti kita kan wali yang paling tinggi kan wali kutub, gelarnya kutub itu sebenarnya artinya apa, gerang makna kutub gitu. Kita aja saya Abdul Qadir Jailani disambat Qutbul Aqtab, kutubnya para kutub. Nah, saya Saman dikatakan Qutbul Aqwan. Nah, saya Muhammad Arsyad Al-Banjari Qutbul Bilad. Imam Abdullah bin Al-Haddad ini 3 lagi gelar dia. Apa? Qutbud dakwah, Qutbuh irsyad, wa Qutbud dakwah wal irsyad wal bilad wal ibad. Banyak. Nah, orang-orang besar seperti ini tetap aja amalannya dari yang pemula sampai yang akhir apa? Bersegera dalam kebaikan. Bersegera dalam kebaikan. Li'annahum a'raful khalqi billah, karena mereka itu adalah sepaling kenalnya makhluk kepada Allah. Jadi makhluk yang paling dekat, yang paling kenal dengan Allah adalah mereka itu. Lalu apa cirinya? Dikatakan di sini kan a'rafu, sama kalimatnya dengan ma'rifat. Ngaji ma'rifat, ngaji hakikat. Ma'rifat itu seakar kata dengan a'raf di sini.
li'annahum a'raful khalqi, karena bahwasanya mereka orang yang paling makrifat dengan Allah. Berarti ciri makrifat paling utama itu kada mau berlambat dalam hal kebaikan. Itu cirinya. Kalau sekedar membahas masalah ilmu itu, sekedar berkesahan, banyak yang ahli, cuma yang mengamalkan dan berciri, nah itu sedikit. Kalau sekedar membahas, banyak orang yang tahu ilmu hakikat makrifat teorinya, tapi yang berciri ini nih memang cirinya nih, bukan sekedar omongan. Apa cirinya? Cepat dalam kebaikan, konsisten di dalam beramal. Itu ciri orang ma'rifat billah. Fala jarama kanu abaduhum wa atwahum wa akhsyahum lahu azza wa jalla. Dan mestilah tidak ada celah lagi sudah. Mereka itu adalah orang yang paling beribadah, paling mengabdi kepada Allah Ta'ala. Mereka juga orang yang paling taat, yang paling takut kepada Allah. Fa inna iqbalal abdi ala rabbihi wa ibadatihi lahu ala qadri mahabbatihi lahu. Orang itu bisa berhadapan dengan Tuhannya beribadah, ibadahnya semangatkah, atau orang itu punya kedudukan yang dekatkah? Berhadapnya hamba kepada Tuhannya dan ibadahnya itu sesuai dengan kadar mahabbahnya. Kan cinta itu selalu ada bukti. Cinta itu belum bisa dikatakan cinta kalau tidak ada ngarannya sidin cinta. Biar subuh hujan-hujan ya tetap mendatangi aja. Subuh hujan makan balum ya tetap tulak aja. Kenapa? Cinta. Kada peduli hujan, cuma kalau nya gerimis-gerimis saja kena gin lah. Itu cintanya kendor tuh ya. Nah, berarti orang itu bisa fokus beribadah, bisa berkhidmat dalam agama, itu kekuatan itu didapatkan sesuai dengan mahabbahnya kepada Allah. Jadi jangan mengaku juga cinta, amun kada ada buktinya. Ya. Cinta dah dengan Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasul, cinta aku ya. Tapi ibadahnya kendor, nah berarti pengakuannya kada sesuai dengan buktinya. Wal mahabbah tabi'atun lil ma'rifah. Cinta itu mengikut kepada ma'rifat. Nah, ya ini peribahasa kita juga sebenarnya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau Sidin mengatakan cinta itu sesuai dengan perkenalan. Kalau orang kenal dengan sesuatu yang baik, maka dia akan jaga. Tapi kalau orang tidak mengenal, buang-buangnya aja. Beda. Emang pengenalan itu. Nah, contoh nakasa. Ada abah menyuruh anaknya menjual iwak. Naknya kita nih kada berduit, karena iwak yang di akuarium itu padahkan aja ini habis menang lomba nasional iwaknya, iwak lomba kan burung aja berlomba orang ya. Jual bang tetangga situ aja, tetangga sebelahnya anu karina 15.000 lah, murahnya pak. Di pasar aja gana pada ini aja 15.000 aja. Ujar abahnya jangan dijual, itu kada paham berarti ya. Pindah lagi ke rumah sebelahnya, berapa? Nukarigin nah 200. Jar abahnya jangan dijual situ, masih murah itu. Kita nih menjual ini sagin karena kada berduit. Kalau makan ada aja bang, kada jualnya 200. Jual lagi tetangga sebelahnya. Anu ini ujar abah ini anu jar
menang kontes se Indonesia iwak ini iwak apa gerang arwana ya oh tahu di iwak dasar 1 juta udah kali ini tahu kadar ya. Nah, jangan jerabah jangan ya masih murah itu tulak lagi oh dasar petarung musuhnya abah cuma nya kalah waktu di pertandingan 10 juta aku tuh kali lepas saja bayar 10 juta kenapa nih yang 15.000 menghargai nah ini 10 juta iwaknya sama karena yang 10.000 ini kadang mengenal bagaimana hakikat iwak ini jadi ketika orang yang tidak mengenal maka akan menghargai dengan murah sama ketika orang tidak kenal siapa yang dia sembah maka ibadah seadanya yang penting sembahyang ya yang penting mengaji ya yang penting belajar, yang penting turun ya. Karena ini hanya sekedar ya belum kenal benar. Tapi ketika dia kenal bagaimana mahalnya, pentingnya, dahsyatnya siapa Tuhan kita, maka semakin kuat anunya. Jadi hal-hal yang berat menurut para yang tidak cinta itu ringan menurut yang dicintai. Ini itu. Ya. Gitu. Ala kulli hal. Yang jelas tak kenal maka tak sayang. Kenali dulu hanya sayang. Nah, karena ketika sudah sayang maka pengorbanan tidak akan bermakna lagi. Karena pedulinya pengorbanan kayak bajana gitu. Nah, ketika pian melihat ada para aulia sidin itu salawatnya 1000 umat, kita tuh umat karena kita memang kada kenal dengan siapa yang bersalawat. Tapi orang yang kenal 1000 aja ya masih sedikit aja. Nah kayak abah guru pang puluhan ribu aja ya karena emang sidin kenal jadi yang banyak itu rasa enteng kenapa karena kenal kalau kita pang merasa banyak kenapa karena kita belum mengenal lagi jadi akhirnya pengenalan itulah yang mengajak orang untuk taatnya semakin kuat jadi ma'rifat billah itu cirinya ada bukan sekedar dibahas bukan sekedar dibicarakan apalagi dipamerkan tapi kelihatan dengan ciri-ciri dalam kehidupan di antaranya ibadahnya semakin kuat itu orang nang ma'rifah billah fakullama kana al-abdu a'rafu billah manakala seorang hamba semakin ma'rifah dengan Allah Ta'ala kana asyaddu hubban maka semakin kuat cintanya kepada Allah kalau semakin ma'rifah menimbulkan kekuatan cinta maka dampaknya wa aksaru ibadatin maka bertambah banyaklah ibadahnya fa in syaghalaka jam'uka lid dunya wattiba'ukal hawa an ittikhadil awrad wa mulazimatil ibadat fajtahid an taj'ala li rabbika sa'ah min awwali naharika wa sa'a min akhirih kalau nanti kalau sidin ini menembak ke sidin ini ke kita berataan kalau kamu dibikin sibuk ya kadang ini kita ini sibuk cuma kadang sok-sok sibuk nah itu beda bang kalau kamu dibikin sibuk dengan mengumpulkan dunia kamu begawi iya kewajiban tetapi kerjaan dia itu membikin sibuk dari mengingat Allah dan kamu disibukkan dengan mengikuti hawa nafsu hendak kesini tulak hendak makan itu di sana berangkat tengah malam ya berangkat aja hendak mencari nasi kuning malam tulak kemana Lampung jauhnya berapa warung dilewati iya mencari ke Lampung ya ketika diajak ayo dah mau bermajelisan naikin dulu sibuk mengumpulkan dunia kalau gawian kan ada pernah habisnya emang gawian itu sibuk dengan mengikuti hawa nafsunya sehingga tidak bisa membuat wirid tidak ada wiridnya kalau ada amalannya kalau ada amalan hidup kalau ada amalan
dan tidak bisa rutin istiqomah dalam ibadah. Maka ini kita nih pinanya nih ditembak ya Sidin, maka bersungguh-sungguhlah kamu sediakan waktu biar sebentar untuk Tuhanmu secara khusus di waktu pagi dan di waktu sore. Ya kita maghrib lah, subuh, nah pas itu. Jadi kalau kamu kerja, kamu berjualan, kamu mengajar, kamu ini akhirnya kada bisa lagi berwirid yang panjang. Orang kan para aulia kan nang la ilaha illallah 1000 kali, salawat 10.000, nah, banyak nang gitu. Kita bang nang ada nang baca Quran setiap hari 5 juz. Orang nang hafalannya Quran lancar, itu minimal 2 juz seharinya baca. Coba pian takun aja orang-orang nang hafal Quran, cari aja. Tapi bukan sekedar hafal, emang lancar. Kalau nang pernah hafal banyak, yang pernah hafal banyak. Sidin al-hafiz belakangnya hafal Quran, lancar kada? Karena yang pernah hafal banyak, tapi yang ketika sudah hafal tetap menjaga hafalannya sedikit. Tapi kalau ini memang lancar hafalannya, minimal 2 juz. Lu takutnya ke kawanan, tahu berkawan banyak nang hafal Quran, minimal mereka 2 juz sehari. Bisa kita 10 ayat aja kita baca sehari. Kenapa? Sibuk. Nah kalau tahu sadar diri kita sibuk, ya pagi tulang sudah, sore anyar datang. Nah, yang sekolah yang gitu juga, yang kuliah ya sibuk juga, semua kan sibuk semua. Ya. Yang pengangguran bang sibuk juga dengan HP-nya, dengan gamenya, sibuk. Kita sibuk semuanya. Kalau tidak bisa secara penuh, maka sediakan waktu khusus pagi dan sore atau maghrib, dan jadi habis subuh ada wirid, habis maghrib ada wirid. Nah, ya jangan padahkan minimal rotibul haddad kan dibaca maghrib itu. Atau ketika subuh pergi ke masjid, atau wirid masjid itu diumpati panjang tuh wiridnya, segala ya hayya qayyumnya ada baca. Nah itu barangan minimal, seminimal tasdagillah fiha bit tasbih, kamu sibukkan pada waktu-waktu itu pagi dan sore tadi yang waktu kamu sediakan khusus dengan tasbih, istighfar dan lain sebagainya dari macam-macam cabang ketaatan. Satu hadis kita baca, ini sudah kita. Ujar Allah Ta'ala, Ibna Adam, ij'al li sa'atan min awwali naharika wa sa'atan min akhirihi akfika ma baina dzalik. Wahai manusia, wahai anak Adam, coba Bang sediakan waktu khusus buat aku di awal harimu, dan waktu khusus biar sebentar di akhir waktunya. Maka aku akan cukupkan kamu di antara kedua waktu itu. Subuh udah beramalan Sidin, maghrib beramalan, maka seharian itu cukup Allah berikan keberkahan. Kada banyak Bang berduit tapi kada pusing dengan kehidupan. Kada Bang sugih tapi hidup nyaman aja. Apalagi sugih bah, berkah, pemurah, ya kenapa? Karena seakan-akan Allah, bukan seakan lagi, Allah jamin kata Allah dalam hadis ini. Ya, bahasanya aku jamin ya Allah ikam nyaman hidup. Kayak apa cara dapat jaminannya? Pagi dan sore kau sediakan waktu khusus buat aku, karena biar sisanya aku nang mengaturkan waktu ikam. Hadis tuh. Dan ada juga riwayat, inna sahifatal abdi idza uridat 'ala Allah azza wa jalla min akhirihi kulli yaum. Sesungguhnya catatan hamba itu apabila dihadapkan kepada Allah pada akhir setiap hari, setiap sore malaikat laporan, ya Allah, ini nasib bulan hafalannya yang kayak ini hari ini. Ya Allah, nasib bulan ini gawiannya hari ini yang kayak ini. Semua catatannya diperhatikan, dicek. Maka dicek apa? Fa in kana fi awwaliha wa fi akhiriha khair. Kalau ternyata dilihat pada awalnya pagi subuh pagi baik, maghrib sore itu baik,
Yaqulullahu ta'ala lil malak, maka Allah katakan kepada malaikat, hapus nang di antara keduanya nang kada baik itu hapus. Ini sidin subuh dah pergi ke masjid berjamaah dah beramalan dah. Ya Hayyu Qayyum kada ketinggalan, ya Allah biha kada ketinggalan, wirid sampai habis kada ketinggalan, rutin. Maghribnya gitu juga dilihat tuh orang ini pagi dengan awal akhirnya baik, tengahnya rigat-rigat aja bang, karena nang kada ingat, nang karena suuzon, apa suuzon Allah Taala hanya tapasan hujan hari nah, hanya tapasan hujan dah hari, hanya masuk motor hujan lagi ya. Nah, hari ini mau hulut hari ini ya. Menyumpahi anak dahar kata Allah, aku tuh waktu ya Allah. Kalau ika menyumpahi waktu artinya ika menyumpahi Tuhan. Nah rigat itu nang dosa-dosa nang kita insya Allah hapus ya Allah, hapus ya Allah. Kenapa? Karena kuliah di awal dan di akhirnya baik. Nah ini waktu khusus. Demikian karunia Allah kepada kita, kepada semua manusia. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi manusia itu banyak kada paham, begawi segawi-gawinya, hidup sehidup-hidupnya, umur terbuang sebuang-buangnya, ya kada banyak kada paham manusia. Mudah-mudahan kita kada termasuk yang kada paham, termasuk yang paham. Mudah-mudahan Allah pahamkan kita, yang kada paham Allah pahamkan, mudah-mudahan. Dan Allah wafatkan kita berataan dalam keadaan husnul khatimah ba'da tudul umri fi sihhati wa afiyah ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.